اور پڑھا تھا یہ مدرب، مدربا آگے ہاں یہ اسم، مدربا تھا، ہاں یہ اور اسم اعلیٰ ہے، مدربن والا ہاں یہ جی اسم اعلیٰ ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس کے آپ نے بس یہ فرمایا تھا کہ اس میں مدرب کر دیں گے اور دوسرے میں تا کا اضافہ کر دیں گے تو ہاں وہ جی حسنہ بن جائے گا، اور تیسرے میں یہ تھا کہ اس میں عین کلمے سے پہلے کے آخر میں ہم الف کا اضافہ کر دیں گے۔ ہاں، آئین اور لام کلمے کے درمیان الف کا اضافہ کریں گے تو ہاں جی مدراب بڑا اعلیٰ۔ ہاں جی ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں ابھی آپ کو دہراتا ہوں، چونکہ بیچ میں کلاس وقفہ ہو گیا تو اس لیے مجھے صبح یاد آتا نا تو میں آپ کو صبح یاد دہانی کرا دیتا کہ اس کو یاد کر کے آئے، تو اس لیے آمنہ بلال نے بھی شاید یاد نہیں کیا۔ چلے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ابھی ہم ادھر بھی یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے، مدربن مدربان مدارب مدیربن، ٹھیک ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ مدربن مدربان مدارب مدربن، مدربن ٹھیک ہے مارنے کی جگہ، مدربان مارنے کی دو جگہ، مدارب مارنے کی سب جگہ، اور مدیرب تھوڑا سا مارنے کی جگہ، ٹھیک ہے جی۔ جی آمنہ بلال سناؤ گی اب؟ آمینہ جی آمینہ، مدربن مدربانی مدارب مدیربن۔ شاباش، مدربن مدربان مدارب مدیربن، یہ اس میں ظرف ہے یعنی کوئی کام کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور جی السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت۔ ہاں کیا حال ہے جناب کا؟ ہاں جی الحمدللہ، دعائیں۔ تو اس میں برہان بھائی میری سوچ تھی کہ کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو ہم کلاس کو تھوڑا سا مختصر کریں گے۔ یہ حضرت بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی ابھی جیسے مسجد سے نکلا ہی تھا تو ہاں اس ہاں وجہ سے وہ مکمل کلاس شروع سے نہیں لے پایا۔ ہاں ہاں، تو بس یہ نا 40 منٹ تک ہم کریں گے اس کو، 35-40 منٹ، بس یہ کہ ٹھیک کلاس میں حاضری اور کچھ اسباق کی دہرائی ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہے، یہ حضرت بالکل تو ٹھیک رمضان کا مہینہ بھی ہے تو میرا خیال تھا کہ میں قرآن پاک کا بھی شروع کروں، لیکن میرا ذہن ہے کہ اب عید کے بعد باقاعدہ قرآن پاک کا ترجمہ شروع کریں گے۔ ابھی ہے دو ہی جو صرف اور نحو چل رہا ہے اسی کو ہم دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ، ٹھیک ہے، مدربن مدربان مدارب مدیرب، یہ اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس میں اعلیٰ جو ہے وہ ہے مدربن مدربان، صرف ادھر میم پر زبر ہے اور یہاں میم کے نیچے زیر ہے، مدربن مدربان مدارب مدیربن، مدربتن مدربتان مدارب مدیربتن، مدرابن مدرابان مدرابان مدارب مدیربن مدیربتن۔ جی فوزیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اس میں اعلیٰ یاد ہے؟ سر نہیں، چلے وہ گھر مصروف ہیں کہیں کام۔ جی مبشر بھائی، مبشر صاحب، جی حضرت۔ یہ اب ذرا دیکھ کے پڑھیں اس میں اعلیٰ۔ ہاں جی حضرت، ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدربن مدربانی ہم، مدارب ہم، مدیربن ہم، مدربتن مدربتانی ہم، مدارب ہم، مدیربتن ہم، مدرابن۔ ہم۔ یہ اچھا آگے یعنی کہ مدربا ہم، جی حضرت، یہ جو ہے یہ مدربانی ہے نا، یہ مدربن مدربان مدار مدرب، یہ چار جو ہے نا یہ ٹھیک ہے اس میں اعلیٰ صغرا ہے، پھر مدربتن مدربتان مدار مدیر، یہ پھر وسطی ہے، پھر مدرابن مدرابان مدارب مدیریب مدیریبتن، یہ کبرا ہے اس میں اعلیٰ۔ جی جی پڑھیں۔ جی حضرت، ہم، مدربانی ہم، مدارب مدیربن مدیریبتن۔ ابھی جی فوزیہ پڑھیں، ذرا دیکھ کے پڑھیں فوزیہ۔ مدربن مدربانی مداربن مدیربن مدربتن مدربتان مدارب مدیربتن مدرابن مدرابانی
मदारिबु मुदैरिबु मुदैरिबतुन। हाँ अब देखें, मिद्रबुन क्या पढ़ेंगे, मिद्रबुन मिद्रबानी मदारिबु मुदैरिबुन, ठीक है। तो जी सर। मदारिबु को मदारिबुन नहीं पढ़ सकेंगे हम, ठीक है, हम चलेंगे मदारिबु, ठीक है। मदारिबु हाँ मुदैरिबु मुदैरिबुन, ठीक है। मुदैरिबु। हाँ फिर आगे है ये, यानी इस अंदाज से पढ़ना है कि चार ये इकट्ठे पढ़े जाएं, ठीक है। जी सुनने सर। वाले को महसूस हो कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मिद्रबुन मिद्रबान मदारिब मुदैरिबुन, या थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ी सी सांस लेनी है, ताकि ये हमें मालूम हो जाए कि ये जो है इसमें आला जो है ना वो सुगरा है, ठीक है जी। फिर थोड़ा सांस लेके फिर आगे मिद्रबतुन मिद्रबतान मदारिबु मुदैरिबतुन, ठीक हो गया। ये यहाँ स्पेस देना है अपना थोड़ा सा, ताकि ये इसमें आला वुस्ता है। फिर आ गया मिदराबुन मदराबान मिदराबुन, ठीक है। मिदराबुन मिदराबान मदारिबु मुदैरिबुन मुदैरिबतुन, ये फिर आ जाएगा कुबरा, ठीक है जी। सर इसे दोबारा पढ़ो। हाँ जी, मिद्रबुन मिद्रबानी मदारिबु मुदैरिबुन शाबाश, मिद्रबतुन मिद्रबतानी मदारिबु मुदैरिबतुन शाबाश, मिद्राबुन मिद्राबानी मदारिबु मुदैरिबुन मुदैरिबतुन। शाबाश। इस तरह अपने इसको जबानी मैं कल सुनूंगा आपसे, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। और आपस में भी ग्रुप में डिस्कस किया करें कि भाई हमने रात को ये सबक पढ़ा था, आज हमने ये सुनाना है, तो आपस में एक दूसरे को याद दहानी करा दिया करें कि आज हमने ये सुनाना है। मतलब किसी को याद नहीं, वो पूछ ले ग्रुप में कि आज हमने क्या सुनाना है, फिर दूसरे साथी जो है वो बता दें कि आज हमने ये सुनाना है, ठीक है जी। तो आपस में ताकि फिर ये याद भी रहे। जी जी बुरहान भाई, अब सही आ गए ना अपने असल रंग में। जी बुरहान भाई। जी हजरत बिल्कुल, हाँ जी, मैं बस वो ना मोबाइल से वो लैपटॉप पे शिफ्ट कर रहा था, हाँ जी, इसलिए थोड़ा देर से जवाब दिया। हाँ हाँ जी, वही मैं, जी ठीक जी हो गया जी इंशाल्लाह ताला। ये हजरत ठीक, आपकी बात सही है कि रमजान के बाद में ये होगा कि वो रूटीन भी सही हो जाएगी और जी जी भी ज्यादा आ जाएंगे। हाँ। तो अभी आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, थोड़ा सा हम टाइम थोड़ा ही लेंगे, 40 मिनट की क्लास होगी, 35-40 मिनट की। तो ये सिर्फ दोहराई होगी ताकि रमज़ान की बरकतें भी हम हासिल करें और सबक भी हमारा पीछे न रहे, दोहराई होती रहे। बाकी बाकायदा क्लास कुरान पाक का तर्जुमा भी हम शुरू करेंगे जो है वो रमज़ान के बाद, और कुछ किताबें हैं वो नई शुरू करेंगे रमज़ान के बाद, ठीक है जी। जी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह उसमें मज़ीद आपको उसमें ना बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये हमने जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रऊफ भाई, अब्दुर्रऊफ अब्दुर्रऊफ चलें। तो आज हमने इन दो को हमने करना है, दोहराना है, तीसरा भी हम पढ़ेंगे। वो इसमें जो है वो होगा, इसमें ज़र्फ हमने पढ़े, इसमें तफजील। तीसरा क्या होगा हमारा, इसमें तफजील, ठीक है। ये है इसमें तफजील, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अदरबू, ठीक है, अदरबू अदरबान अदरबून, अदरबू ज्यादा मारने वाला एक मर्द, अदरबान ज्यादा मारने वाले दो मर्द, अदरबून ज्यादा मारने वाले सब मर्द, अदारिब ये जमा है, ठीक है। उदैरिबुन ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा मारने वाला एक मर्द, ये इसको तस्गीर कहते हैं। अच्छा ये हो गया ये मुज़क्कर के लिए। अब दुर्बा दुर्बयानी दुर्बयातन दोरबुन दुरैबा, दुर्बा ज्यादा मारने वाली एक औरत, दुर्बयानी ज्यादा मारने वाली दो औरतें, दुर्बयातुन ज्यादा मारने वाली सब औरतें, ठीक। दोराबुन भी ज्यादा मारने वाली सब औरतें, दोराइबा थोड़ा सा ज्यादा मारने वाली एक औरत, ठीक है। इसे कहते हैं इसमें तफजील। क्या कहते हैं इसे, इसमें तफजील। ये दूसरे की बनिस्बत इसमें ज्यादा माना पाया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, जो अकबर सीगा कौन सा है, ये इसमें तफजील का है, ठीक है। कुरान पाक में हदीस में आपको बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल आपको मिलेगा। जैसे अजान में हम पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें तफजील है, अकबर। अच्छा एक हम पढ़ते हैं सुगरा, ठीक है, सुगरा, ये देखें दुर्बा, ये भी इसमें तफजील है, सुगरा, सुगरा बरवजन दुर्बा फौला, ठीक है।
अच्छा, एक हम पढ़ते हैं कुबरा, क्या पढ़ते हैं? कुबरा, तो यानी कुबरा सबसे बड़ी, सुगरा सबसे छोटी, कुबरा बरवजन दुर्बा, ये भी इसमें तफजील है, ठीक है। हुस्ना, ठीक है। इसी तरह हम असगर पढ़ते हैं, अकबर पढ़ते हैं, नाम है ना हमारे बहुत सारे, असगर, अकबर, असजद, ठीक है। तो ये इसमें तफजील का इस्तेमाल है, ठीक है जी। जी बुरहान भाई पढ़े इसको जरा गर्दान। जी हजरत, ठीक है। अदरबू, अदरबानी, अदरबूना, अदारिबू, फिर है उदैरिबुन, दुर्बा, दुरईबानी, दुरईबातुन, दुर्बा, दुर्बयानी, दुर्बा, अच्छा, दुर्बयानी। दुरबयानी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हजरत। हाँ जी, फिर ये दुर्बा, दुरईबानी, दुर्बयानी, दुर्बा, दुरबयानी, फिर हाँ, दुरबयातुन, उसके बाद दुरबुन और दुरईबा। वाह, दुराबुन और दुराइबा, शाबाश, ठीक है। जी अब्दुल रऊफ साहब, अब्दुल रऊफ पढ़े जरा। जी अब्दुल रऊफ साहब, आवाज आपकी माइक म्यूट है अब्दुल रऊफ साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इसको हम पढ़े, इसमें तफसील। जी इसमें तफजील ये मैं कल सुनाऊंगा, आज नहीं असल में देख के, याद नहीं। नहीं नहीं देख के मैं कर रहा हूँ, देख के, आप देख के पढ़े, स्क्रीन नजर आ रही है? मुफ्ती साहब कल सुनाऊंगा ये। अच्छा चले, ठीक है, ठीक हो गया। जी मुबशर भाई। जी हजरत। जी बिस्मिल्लाह। नहीं सब अदरबू, स्क्रीन नजर नहीं। अदरबानी, अदरबूना, अदारिबू, उदैरिबुन, हम्म, दुर्बा, दुर दुरबयानी, दुरबयातुन, दुराबुन, दुर दुराइबा, दुरैबा। दुराइबा, शाबाश। जी जामी साहब, जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरबू, अदरबाना, अदरबूना, अदारिबू, उदैरिबुन, दुरबा, दुरबयाना, दुरबयातुन, दुरबुन, दुरबिया, दुरैबा। दुराइबा, शाबाश। जी फौजिया, फौजिया बताएं पढ़ के। अदरबू, अदरबानी, अदरबूना, अदारिबू, उदैरिबुन, दुर्बा, शाबाश, ये चारों अलग हो। उदैरिबुन, अदरबु, अदरबान, अदरबुन, अदारिब, उदैरिबुन, ये 5 अलग हैं। ये मुज़क्कर के लिए। हाँ जी, अब आगे मुअन्नस के लिए है। दुर्बा, दुरबयानी, दुरबयातुन, हम्म, दुरबुन, हम्म, दुरबया, नहीं दुरैबा, दुरैबा, दुरैबा। दुरैबा। जी आमना, जी आमना बिलाल। अदरबू, अदरबानी, अदरबूना, अदारिबू, उदैरिबून, शाबाश, दुर्बा, दुर्बयानी, दुर्बयातुन, दुरबुन, दुरैबा। दुराबुन, दुरैबा, ठीक है। तो ये कल हमने जो है वो आपसे ये सुनना है, बल्कि कल हमने 3 सुनने हैं आपसे। थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। 3 गर्दान है ये, इसमें ज़र्फ की गर्दान, इसमें आला की, और इसमें तफजील की, ठीक है। तो ये जी 3 गर्दानें आपने क्या करनी है, इसको देखना है और याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जी इसमें थोड़ा सा इसकी जो इसके कवानीन हम देख लेते हैं, इसके जो है ना, इसमें तफजील के, ठीक है जी। सर इनको लिखना भी है कि सिर्फ याद करना है सर? याद करना है, सिर्फ याद करना है, ठीक ठीक है। है। हाँ, अच्छा, इसको थोड़ा सा कैसे बनाते हैं ये जरा हम आपको बताते हैं। इसमें ज़र्फ, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से जी बुरहान भाई पढ़े जरा, इसमें तफजील का बयान। हाँ जी, इसमें तफजील का बयान, इसमें तफजील की तारीफ, वो इसमें मुश्तक जो इस ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबले में मस्दरी माना की ज्यादती हो। हम्म, जैसे बकर से अकबर, बकरुन, बकरुन से बकरुन अकबर, अकबर मिन ज़ैदिन। बकरुन अकबरुन मिन जैदिन, बकर जी जैद से बड़ा है। हाँ, बकरुन अकबर मिन ज़ैदिन, इसमें मस्दरी माना ज्यादा पढ़ाया जाता है ना, कि बकर जो है बड़ा है जैद से, सही, ठीक है जी। यानी दूसरे के मुकाबले में माना में ज्यादती पाई जाए, ठीक है। ठीक, ठीक, तो तो इसमें नोट, अकबर, इसमें तफजील होगा, नीट नोट। ठीक,
ہاں جی، اس میں تفضیل کی دو قسمیں ہیں، اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث، جی ان دونوں کے بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اس جی میں تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ، ہوں فعل مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں ہوں اور عین کلمہ کو فتح دے دیں، ٹھیک جیسے ہو گیا، یفعلو سے افعلو، افعلو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا فالو سے کیا ہو جائے گا، علامت افعلو۔ مضارع آپ نے گرا دی، حمزہ مفتوحہ لے آئے اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر تھا تو اس کو ویسے رہنے دیا، ٹھیک ہے، اور اگر زبر نہ ہوتی تو آپ اس کو جیسے یدربو سے پھر ادربو کہہ دیتے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے، جی، یہ بن جائے گا اس میں تفصیل جی۔ ہاں جی حضرت، آگے ہے اس میں مونس بنانے کا طریقہ، ہوں فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کریں، ہوں فا کلمہ کو ضمہ دیں اور ہوں عین کلمہ کو ساکن کر کے آخر میں علامت تانیث الف مکسورہ بڑھا دیں، جی، جیسے یفعلو سے فاؤلا، فولا، فولا، ہاں، یا فالو سے کیا ہو جائے گا، فولا۔ فعلا، فعل ہاں جی مضارع سے علامت مضارع کو حذف کریں، یا فلو یا کو حذف کر دیا، فا کلمے کو ضمہ دیں، فا کو ضمہ دیا، ٹھیک ہے، جی تو عین کلمے کو ساکن کر دیں، آخر میں یا فلو سے فع، عین ساکن ہو جائے گا فع، اور آخر میں یا الف مکسورہ لگا تانیث، علامت تانیث الف مکسورہ لگا دے، کیا جائے گا فعلا، جی یا ٹھیک ہے، فلو سے کیا ہو جائے گا فعلا، فولا، ٹھیک ہے، تو جی حضرت، آگے اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی، تو جی ہم ٹھیک ہے، آگے یا اس میں تفضیل کی ضرورت ہے، افعلو، افعلان، افعلون، افاعل، ٹھیک ہے، افعل، فعلا، فعلیان، فعلیاتن، فعلن، فعیلا، ہم نے یہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں وہی چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اچھا، اس میں کچھ آپ سے یہاں مثالیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، ٹھیک ہے جی، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں تفضیل سمجھ آیا، جس کس کو سمجھ آئے وہ ہینڈ ریز کرے، ٹھیک ہو گیا جی، فوزیات نہیں سمجھ آئی، آمنہ، آمنہ کو بھی آ گیا، جامی صاحب کو، جی فوزی آپ کی آ گیا، ٹھیک ہو گیا، بڑی خوشی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، جی خالد منظور، ذرا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ اس میں تفضیل ہوتا کیا ہے؟ اس میں تفصیل وہ اسم ہوتا ہے جس میں دوسرے کی بنسبت معنی کی زیادتی پائی جائے۔ ہاں، معنی کی دوسرے کی بنسبت معنی کی زیادتی پائی جائے، مثلا میں زیادہ جاننے والا ہوں آپ سے، یعنی یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا خالد زیادہ جاننے والا ہے منظور سے، جی ٹھیک ہے، جہاں جی معنی کی زیادتی پائی جائے وہ اس میں تفضیل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں آپ سے بہت ساری مثالیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا، آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے، جی مبشر بھائی، اچھا حضرت، بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں ایک کی نسبت ہمیشہ دوسرا زیادہ ہوگا یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، زیادتی آگے پھر سب سے، اچھا اس میں تفضیل کی پھر آگے کس میں آ جائیں گی، جو آپ بتا رہے ہیں نا، ایک مقابلے میں ایک سب سے اعلیٰ، اس کے 3 قسمیں آتی ہیں، جی ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے، تو ابھی ہمیں، اچھا جی مبشر صاحب، ٹھیک ہے، اچھا ہم ایک لفظ جی حضور، کچھ آپ ہینڈ ریز کیا تو نہیں تھا آپ نے، نہیں حضور، وہ پہلے آپ نے ٹھیک، پوچھا ہاں، تھا نا اس میں۔ اچھا ہم ایک سنتے ہیں واللہ عالم، آپ نے کبھی پڑھا ہوگا، بلکہ آپ کہتے ہوں گے واللہ عالم، تو یہ عالم کون سا صیغہ ہے؟ جی جی فوزیہ، سر جی، اس کا مطلب سب سے زیادہ جاننے والا مطلب یہ پھر اسم تفضیل ہوا؟ ہاں یہ اس میں تفضیل ہوا، لیکن آج آپ کو معلوم ہوا کہ واللہ عالم جو ہم بولتے ہیں تو یہ اس میں تفضیل ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے جی برہان بھائی، اچھا حضرت، یہ صحیح جو لفظ تھا واللہ عالم ہوگا، اور جی چونکہ واللہ عالم، ہاں جی، ساکن کر دیا اس لیے ایسے عالم بول دیا، ہاں، وقف کی وجہ سے زبر ہو گیا، ویسے ہے واللہ عالم، ٹھیک، کیونکہ میں نے کہا وہ نشانی ابھی جس طرح ہم نے لگائی ہے نا، جی جی، اس کے حساب سے، ٹھیک، ہاں، تو یا کیا ہوگا واللہ عالم، ٹھیک ہے،
تو اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا پھر اسی طرح میں نے کچھ آپ کو مثالیں دی، جیسے کسی کا نام ہو اکبر، ٹھیک، کسی کا نام ہے اصغر، تو اصغر ہم ویسے بولتے ہیں، اصل میں اصغرو ہے، اکبرو ہے. ٹھیک ہے، اسجدو ہے. جی خالد صاحب آپ کے ذہن میں ایک دو اور مثال. ارشد، ارشد بھی ہو سکتا ارشد ہے، اشہر، اشہر ہے زیادہ مشہور. ٹھیک ہے، اشہر زیادہ مشہور. اور کوئی مثال آپ کے ذہنوں میں ہو کسی؟ اکرم، جی فوزیہ کے ذہن میں جی فوزیہ. اسلم بھی ہے، ہو سکتا ہے سر اسلم. جی اجمل، جی جی فوزیہ. اجمل، اجمل، افضل، اجمل ہے، افضل ہے. اور جی خالد صاحب آپ نے ایک بتایا تھا. اکرم، اسلم بتایا تھا، اسلم حضرت. اسلم ہے، اکرم ہے. جی جامی صاحب. جی جی اکرم ہی بول رہا تھا. اکرم. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہم گردان آگے پڑھیں گے نا اس میں ایک، جی جامی صاحب. اطہر، اطہر، اطہر سب سے زیادہ. اطہر طہارت کیا تعلق سے ہے کیا؟ ہاں طہارت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو اب حضرت یہ جو زیادہ تر نام ہی ہو گئے جو عام طور پہ ہمارے ہوتے ہیں. وہ ہم نام رکھ لیتے ہیں نا، یہ جی ٹھیک. یہ ہم نے عربی کے نام اس لیے رکھے ہوئے، صرف تفضیل کے حساب سے رکھے ہوئے نا، یہ عربی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جب اس میں تفضیل کو پڑھ لیں گے تو ہمیں ان ناموں کا بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسی کے کون سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے یہ ہے اس میں تفضیل دو قسم کا ہے بنیادی طور، ایک مذکر ایک مؤنث. تو مذکر افعلو کے وزن پہ آئے گا، افعلو، افعلان، افعال. ٹھیک ہے. اور جو مؤنث ہوگی وہ فعلا کے وزن پہ آ گئی، فعلا، فعلیان، فعلیاتن، فعلن، فعلا، فعلا. اب مؤنث کے نام بتائیں ہمیں جو استعمال ہوتے ہیں فعلا کے وزن پہ. جی آپ اپنے اپنے ذہنوں میں لے آئیں. جی برہان بھائی. جی فوزیہ بشیر. سر اس میں آئے گا سغرا، کبرا، کبرا، بشرا، بشرا. شاباش. جتنے بھی فیمیل کے نام ہیں زیادہ تر وہ. جی مبشر بھائی. حسنہ، حسنہ ایک یہ بھی ہے. اور اچھا علما، علما بھی ہے. علما یعنی جو ایک عالم ہوگا نا، عالم، عالم زیادہ جاننے والا، عالم. تو علما یہ کیا ہو جائے گی؟ علما یہ مونس زیادہ جاننے والی. ٹھیک ہے نا، عورت، علما. تو اس لیے علماء کہیں گے ہم، علما نہیں کہیں گے. سمجھ آ گئی؟ جب علما کہیں گے تو وہ پھر سارے مونس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جاننے والی ہو جائیں گی. تو یہ بڑی اہم ہے. تو علما نے علماء، عالم کی جمع کیا ہو جائے گی؟ علماء. اور علماء جو ہے یہ مؤنث اس میں تفضیل ہے، واحد، صیغہ واحد. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی اب نصرہ، نصرہ کیا ہوگا؟ نصرہ، فتحہ، حضور ضربہ. یہ علماء کون سا صیغہ ہے؟ علماء یہ جمع کا صیغہ ہے نا، جمع تکسیر کا. عالم کی جمع علماء. تو علماء جو ہے نا، علماء یہ فعلا کے وزن پہ واحد مؤنث ہوگی. علماء لام کو ساکن کر دینا، علماء وہ ہے علماء، وہ جمع ہے. لیکن ہم علماء کہیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا، علماء. سر یہ جو انسا لفظ ہے، انسا، ہاں تو یہ بھی اس کی آ رہا ہے، اسی وزن پہ آ رہا ہے، لیکن جی. اس کا حضور اخرا، اخرا، اس کا معنی سر پھر وہ کیا بنے گا؟ انسا میرے خیال میں دوسری کو کہیں گے، ثانی سے انسا. سر انسا تو عورت کو نہیں کہتے؟ وہی نام رکھا گیا ہے نا. جی نہیں سر. انسا نہیں، نساء ہے نا، عورت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. نساء عورت کو کہتے ہیں نا. جی جی سر. ہاں. حضور یہ موسیٰ جو ہے، موسیٰ ہوں. یہ اگرچہ
मुजक्कर के लिए इस्तेमाल तो होता है, जी जी लेकिन ये इसी वजन पे आता है, जी मूसा। हाँ, फ़ौला के वजन पे आता है। अब वो नाम है मुज़क्कर के लिए है, वो नाम है सिर्फ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, गर्दान याद करके, यानी इसमें तफजील की, इसमें आला की, और किसकी याद करके, यानी आपने इसमें ज़र्फ़ के 3 बहुत ये इस्तेमाल होने वाले हैं कुरान पाक में, हदीस में, ठीक है। तो इनकी गर्दानें और थोड़ा सा बनाने का तरीका, ठीक है जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आगे हम चलेंगे खुलासतुन नहव, ठीक है। खुलासतुन नहव में आज एक सबक है अद-दर्सुर राबिउल इशरून हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का, ये बहुत अहम सबक है, ठीक है जी। तो ये हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल 6 हुरूफ हैं, ठीक है। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैत, लअल्ला, ठीक है। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैत, लअल्ला, ये हुरूफ जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर मुब्तदा को नस्ब और खबर को रफ़ा देते हैं। जुमला इस्मिया खबर होते हैं, दाखिल जैसे ज़ैदुन काइमुन है ना, या ज़ैदुन आलिमुन जुमला इस्मिया है, तो उस पर ये दाखिल होते हैं, जो मुब्तदा होता है उसको नस्ब देते हैं और खबर को रफ़ा देते हैं, ठीक है। जो मुब्तदा होता है उसको इन्ना का इनका इसम और खबर इनकी खबर कहते हैं। जैसे इन्ना ज़ैदन आलिमुन, असल में तो ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, इन्ना आ गया तो इन्ना ज़ैदन आलिमन, आलिमुन हो गया, इन्ना ज़ैदन आलिमुन हो गया, ठीक है। जैसे हम अज़ान में सुनते हैं ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ठीक है। तो उस अन्ना ने मुहम्मदन जो था उसको ज़बर दे दी और रसूलुल्लाह उसकी खबर हो जाएगी, मुहम्मदन उसका इसम हो जाएगा, रसूलुल्लाह उसकी खबर हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, एक बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, एक मज़े की बात। जब हम यानी अभी पहला ही साल था ना हमारा, कोई 2-4 महीने हुए थे मदरसे में पढ़ते हुए, तो चूँकि मेरा तरीका ये था कि मैं जो पढ़ता था, नया तालिब इल्म आता था, जिसको नहीं समझ आती थी, मैं उसको समझाता रहता था। जब आप किसी को समझाते हैं या आपस में तकरार करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ें आपके ज़हन में आ जाती है। तो एक लड़का थोड़ा-सा शरारती था, मेरे पास आया ना, तो उसने कोई पता नहीं कोई सवाल किया, मेरे ज़हन में भी आ रहा है। तो मैंने उसके सवाल का जवाब दिया, फिर मैंने आगे से उसको सवाल किया। मैंने कहा, मुझे ये बताओ कि हम कलमे में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अज़ान में हम पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे में पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दुरूद में पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो ये फ़र्क क्यों है? कलमे मुहम्मदुन और अज़ान में मुहम्मदन, ठीक है। कलमे में रसूलुल्लाह और दुरूद में रसूलल्लाह, इसकी वजह मुझे बताएं। तो वो परेशान हो गया, हालांकि ये किताब हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ फर्क आ जाता है, क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद से पहले नू अन्ना नहीं, अन्ना जब आता है ना, तो जो इसम आए उसके बाद उसको नस्ब देता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ठीक है। तो मोहम्मदन इसलिए हुआ है कि अन्ना आ गया, अन्ना जब आएगा उसके बाद जो इसम आएगा वो मंसूब हो जाएगा, उसके बाद वाला इसम जो होगा वो मरफू होगा, उस पर पेश आएगी, इसलिए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो वहाँ अन्ना नहीं है या इन्ना नहीं है, कि जिसकी वजह से मुहम्मदन पर जबर आ जाए। जी बुरहान भाई, समझ आ रही मेरी बात? जी हजरत, ये दोनों समझ आ गई। जैसे आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यहाँ हाँ। पे मोहम्मद के ऊपर यानी ज़म्मा ही रहेगा या मजमूम रहेगा। और दूसरा आपने फरमा दिया कि जैसे अजान में चूंकि अन्ना आ गया, उसकी हरूफ मुशब्बा बिल फेल, इसकी वजह से मोहम्मद दन हो गया। जी और जो तीसरा आपने फरमाया सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, जो हम पढ़ते हैं, जी उसके ऊपर भी हजरत वजाहत कर देते हैं थोड़ा। हाँ, उसका ये होता है कि जब या आता है ना, ये हुरूफ निदा निदा, 5 है, हाँ जी। हुरूफ निदा कितने हैं? वो 5 हैं, ठीक है। जब या आएगा उसके 2 तरह होगा, या के बाद वाला इसम देखा जाएगा। जी ठीक है, उसको भी या यानी मसनू कर देंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ, या के बाद वाला इसम देखा जाएगा। अगर या के बाद इसम वाहिद है ना, ठीक है, तो उस पर पेश आएगी, जैसे या अल्लाहु, या अल्लाहु, या रसूलु, या हबीबु, नंबर 1। नंबर 2,
اگر یا کے بعد والا اسم مضاف ہو رہا ہے پھر منصوب ہو جائے گا. مضاف آپ نے پڑھا نا مضاف، جیسے عبداللہ، کلام اللہ، عبد مضاف، اللہ مضاف علیہ، بیت اللہ، غلام زید، زید کا غلام، غلام مضاف، زید مضاف علیہ. جب یا کے بعد والا اسم مضاف ہوگا نا تو پھر یا اس کو نصب دے دے گی. جی ٹھیک ہے. پھر ہم جیسے اگر صرف ہوگا حبیب تو ہم پڑھیں گے یا حبیب ہو، لیکن اگر حبیب کی اضافت ہوگی کسی اور نام کی طرف، جیسے حبیب اللہ ہے، یا آ جائے گا تو پھر یا حبیب اللہ ہو جائے گا. صرف اکیلا رسول پڑھیں تو پھر ہوگا یا رسول ہو، لیکن اگر رسول کی اضافت ہوگی، رسول مضاف ہوگا تو پھر پڑھیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جی حضرت ٹھیک ہو گیا. جی جامی صاحب سمجھ آئی؟ جی حضور. امنا بلال. جی سر. ہاں اچھا، میں آپ کو یا کا بھی بتا دیتا ہوں. یہ تو اس کا میں نے بتا دیا نا آپ کو. اچھا یہ آگے اس کی تفصیل ہم فی الحال نہیں، ہم صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں میں یہ اب، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ اس کی مثال ہے، دیکھیں. ان اخو زید عالم، ان مشبب اخا ہونا چاہیے لیکن اخو ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا میں یا کی مثال بھی آپ کو آگے کہیں دیکھتا ہوں، کہیں حروف ندا میں آئے گی اس کی مفعول بھی. نہیں یہ ختم ہو گیا نہیں، خیر یہاں ہے اس کی مثال. تو آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یا کے بعد والا اسم یا کے بعد والا اسم اگر واحد ہے تو اس پر پیش آئے گی، جیسے یا اللہ. اور اگر یا کے بعد والا اسم مضاف ہو رہا ہے تو پھر اس کو یہ نصب دے دے گی، کیا ہو جائے گا؟ یا حبیب اللہ. اس لیے ہم پڑھتے ہیں یا ارحم الراحمین. کیا پڑھیں گے؟ یا ارحم الراحمین. ہاں اب آپ نے جب اصول پڑھا ہوگا نا تو پھر آپ آرام سے، امام صاحب دعا مانگ رہے ہوں گے نا، وہ کہیں گے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ امام صاحب نے نحو نہیں پڑھی. اگر امام صاحب نے نحو پڑھی ہوتی تو یا ارحم الراحمین نہ کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ یا ارحم الراحمین. اچھا حضرت ایک یہ بھی بتا دیں، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ واحد ہوگا تو جیسے یا رسولو پڑھیں گے، یا حبیبو پڑھیں گے، اور اگر جمع ہوگا تو کیا پڑھیں گے؟ پھر فتح پڑھیں گے. نہیں یہ نہیں کہ واحد اسم ہوگا، واحد اسم سے مراد کلا اسم ہوگا، چاہے وہ واحد ہو یا چاہے جمع ہو. اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کہا تعداد نہیں، صرف آپ کی مراد یہ کہ صرف اسم ہی ہو، اس کے ہاں ساتھ اسم کچھ اور نہ اکیلا ہو. اسم ہو جس کی اضافت نہ ہو رہی ہو. جی ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. جیسے آگے میں جیسے مثال دیکھیں، ان بکرن شاعرن. ٹھیک ہے، ان بکرن شاعرن. ٹھیک ہو گیا. آگے مثال ہے ان اللہ خلق الجنہ، ان اللہ خلق الجنہ آ گیا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. تو قرآن پاک میں ان اللہ علی کل شیء قدیر اکثر ہم پڑھتے ہیں نا. تو حضرت ان اللہ میں تو اسم تو اللہ پہ ختم ہو گیا، ہاں اور وہ انا کی وجہ سے اللہ کو اللہ ہا پڑھ ہو گیا. جی جی، اگر یہ انا نہ ہوتا تو یہ اللہ ہو ہی رہتا. اللہ وہ رہتا. ٹھیک. ٹھیک ہے، چند مثالیں ہم قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ اس سے. اچھا اب دیکھیے وہی مثال آ گئی، ان اللہ، ان کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس میں زبر آ گئی تو یہ قدیر اس کی آگے خبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ان کی وجہ سے یہ اسم جو تھا اس پر کیا گیا؟ نصب آ گیا. اچھا آگے ہم اور کہیں دیکھتے ہیں جہاں ان آ جائے. اب یہ دیکھیں ان اللہ لا یستحی آ گیا. جی ٹھیک. ان یہ حروف مشبب اللہ اس کا یہ اسم ہے، آگے جملہ اس کی خبر ہو جائے گی، وہ جملہ بھی خبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو اب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حروف مشبہ بالفعل کتنے 6 ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو اس کے بعد آنے والا اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور خبر بعض کا جملہ بھی ہوتی ہے اس میں، تو یہ آپ کی اس میں پھر آگے وضاحت آ جائے گی.
आगे मजीद आप देखेंगे, जहां भी आपको देखेंगे ना, तो इन्न अन्न का अन्न लाकिन्न लईत लाल, ये अपने इसम को नस्ब देते हैं। ठीक है, अच्छा हजरत, एक सवाल और था कि ये मुशब्बा हरूफ मुशब्बा बिल फेल जो हैं, ये हमेशा अलहदा ही रहते हैं या जैसे ज़माइर के साथ मिल भी जाते हैं, जैसे इन्नकुम इन्नहु मिल इन्नकुम हो जाते यानी हैं। मिल भी सकते हैं ना दूसरे? हाँ जी, ठीक ये है, अन्नहुम आ गया, नहीं अन्नहुम, बिल्कुल ठीक। ये अन्नहुम ये आ गया, बेशक वो। ठीक है जी। अच्छा, आगे मैं और दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, हरूफ मुशब्बा बिल फेल और उनका अमल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कुरान पाक में बहुत ज्यादा, जैसे इन्नहु भी आ गया, ठीक है, और इन्नल्लज़ीन भी आएगा। ठीक है, इन्न और मुशब्बा अल्लज़ीन, इसका मौसूल फिर सिला मिलकर इसका इसम बन जाएगा। अच्छा, ये देखें, इन्नल बकरा आ गया जी हजरत। जी, आमना समझ आ रही है? इन्नल बकरा, जी सर, जी इसकी आ रही है मुझे समझ। हाँ समझ आ रही है ना, कि हरूफ मुशब्बा बिल फेल है, उसके बाद इसम आ गया तो वो मंसूब है, जबर है उस पर, इन्नल बकरा। बकरा, हाँ जी। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ बकरतुन है, क्योंकि इन्ना नहीं यहाँ। ठीक जी है, सर, हाँ जी। हाँ, तो ये इसका फर्क आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अच्छा हजरत, एक इसी में थोड़ा सा बता देते, बकरा तुन है और नीचे बकरा, तो आगे बकरा, ता हटा दिया उन्होंने। हाँ इन्नल बकरा जी, अलिफ लाम आगे ता हट गए इससे। अच्छा अलिफ लाम जी, ठीक। हाँ जी, यानी तनवीन तो हट जाता था, अरे यानी ता भी हट जाता है। हाँ हाँ, ठीक। आगे 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 मजीद हम इसको देख हुजूर लेते हैं। है ना हुजूर, ये वो इन्ना मिनहा, जी जी, हाँ, इन्ना मिना ये भी है। ठीक है, कुरान पाक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आपकी यहाँ कुरान से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लई तला। ठीक है, अच्छा, कुरान पाक में इन्ना इब्राहिम आता है ना, वो भी मैं देख रहा हूँ। इब्राहिमा, जी। हाँ, सर अगर इसके साथ कोई ज़मीर आ जाए, जैसे इन्ना हा बकरतुन आया है, तो हाँ इसके हाँ, साथ इन्ना के साथ अगर कोई ज़मीर आ जाए तो फिर वो नसब नहीं देगा। हाँ, फिर तो नस्ब हुजूर नहीं देगा। हुजूर पहले लाइन में पहले जी, इसमें है फ़इन्नहु, फ़इन्नहु, हाँ फ़इन्नहु, फ़इन्नहु, हाँ फ़इन्नहु। ठीक तो है, ज़मीर हमने जो है खास, मंसूब की सूरत में है। हाँ हमने खास देखना है यहाँ जहाँ इसम आ जाए। ठीक है, इन्नमा नहनु, ठीक है, ये इन्नमा नहनु, यहाँ वो इसम नहीं, हमने खास यहाँ ढूंढना है कुरान पाक में जहाँ इन्ना के बाद इसम, जैसे ये देखें, अलम तालम अन्नल्लाह आ गया, अन्नल्लाह। ठीक है, अच्छा, ये देखें नीचे, इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। तो इस तरह आपको कुरान पाक में बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक नमूना बताया कि ये अमल ये करते हैं। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा, इसमें आला, इसमें ज़र्फ की गर्दान पहले पढ़ी है, तो इसको आपने याद करके आना है कल के लिए, और आज इसमें तफसील आपने पढ़ा। जी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और दूसरा आपने हुरूफ मुशब्बा बिल फिल 6 पढ़े, उनका अमल पढ़ा के अपने इसम को नस्ब देते हैं और खबर को क्या देते हैं, रफा देते हैं। तो ये याद करके आइएगा। और रमज़ान में हम मुख्तसर क्लास कर रहे हैं, इसलिए कि आप भी रोज़ा रखते उठना भी है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मज़ीद नई क्लासें और नई किताबें शुरू करेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो उसको हम तर्जमा भी शुरू करेंगे और मिशकात भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हदीस की किताब बड़ी मज़ेदार किताब है, मुझे बहुत ही पसंद है किताब मिशकातुल मसाबी, जो 13 किताबों का मजमूआ है, बुखारी, मुस्लिम, नसाई, इब्न माजा। जिसने मिशकात पढ़ ली, गोया कि उसने सारी किताबों का समझो कि खुलासा निकाल के पढ़ लिया। ठीक है जी, तो वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम शुरू करेंगे। तो फिर इजाज़त दें, आज के लिए काफ़ी हो गया इंशाल्लाह। हाँ, तो बस थोड़ा बस क्लास